جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں۔ وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں۔ وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں۔ کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں، بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے۔ میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، اس بیٹی کو کیسے جواب دوں، اس بیٹے کو کیسے جواب دوں، وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے، خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے، کریں گے اس کے لیے، کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے۔ لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے، اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں، نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں، نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہیں، بس سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے۔ میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں، میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں، باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ۔ سب سے پہلے میرا ملک پاکستان۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پسپون، کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے، اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے۔ ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے، لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں۔ چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے۔ تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے، میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی
किसी की परेशानी और तकलीफ़ सुन के अगर मुझे अरशद शरीफ ये कहेगा कि मेरे घर में धावा बोल गया है तो मैं क्या कहूँगा, मैं आ रहा हूँ या तुम निकलो वहाँ से, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी नेक नियति अरशद शरीफ के केस में दिखाई है, जो उनको बताया, लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था आखिरी वक्त तक, मुझे पता है। उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहाँ, तुम्हारे साथ कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और ये कोई पागल ही होगा जो आज की तारीख में मौजूदा सेटअप में ये काम करेगा। इसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूँ। अगर आज आप बात करते हैं करंट स्टैब्लिशमेंट की, तो करंट स्टैब्लिशमेंट तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ होगी कि वो ये काम करे। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है, उस बेनिफिट के लिए उसका एतबार जीता गया। अरशद शरीफ उन लोगों पे एतबार करता रहा, मैं बोलता रहा उस एतबार में उसको हटाया गया, भगाया गया यहां से। भगाने के बाद कहानी रची गई, कहानी रचने के बाद दुबई से उसको निकाला नहीं गया, दुबई में उसका वीजा कैंसिल हुआ। उसको उन लोगों ने, साजिशियों ने उसको कीनिया की डायरेक्शन दी, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम आदमी कीनिया में उस फार्म हाउस तक की रसाई नहीं रख सकता। ये वही रख सकता है जिसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर समझ बूझ हो। एक बात बता दें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने पहले कहा कि सियासी लोग इसमें मुलव्वस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साथ ही अभी आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस नहीं है, और साथ ही एक ही सांस में आप कहते हैं आपको किसी से डर भी नहीं है। आप नाम बता क्यों नहीं देते कौन मुलव्वस है? उनके नाम बताएं। लोग आप साथ कह रहे हैं कि डरते भी नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे, उनको भी तो खौफ होगा। नाम बताएं लोगों को। मेरी बात सुना, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसका बड़ा कंसिस्टेंसी से जवाब देता हूँ। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूँगा, दिनों में लूँगा। ये तो सिर्फ मैं अभी एक वार्निंग शॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान मेरे नाम लेने से आज भी मारे जा सकते हैं। आप किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं, नाम बता रहे, नहीं बता रहे, किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं। मैं किसी की मौत को बचा रहा हूँ, इसको इस तरह ले लें। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कुछ ऐसे आस्तीन के सांप जिन्होंने उनके नैरेटिव को, जो उनके ज़हन साजी की अरशद शरीफ की, वो आस्तीन के सांप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। ये तो बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी एक मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूँगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाज़ा है, मैं वहाँ से निकलूँ और फिर अपने आप को संभालूँ। यहाँ तक तो मैं बात कर सकता हूँ। जी आपने जो बात की, देखें अरशद साहब की जो ये कत्ल आपने कहा हुआ, सारी दुनिया यही मान रही है, सब कर्ब में है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस कर्ब में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्मीनाद किया वो उसको लेके गए, उन्होंने साजिश की, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखें, आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखें, अगर मैं यहाँ तक ले आया हूँ बात को और मैं अपना फ़ोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूँ। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस चीज़ की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निज़ाम लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की आड़ में आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में कौन फैल जाएगा और वो मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च में ना आए। लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, लेकिन खौफ तो ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। नंबर एक।
میں آج ہی میں آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی اور دوسرا یہ آج انٹرویو کیوں آپ کی پریس کانفرنس آپ کی کیا ٹھنڈی سٹی ہے آپ یہ بتائیں فیصل واڈا صاحب آپ نے